Welcome to C-Score Academy. Today we are going to discuss the topic Highway Geometric Design in Transportation Engineering. So the design elements comes in highway geometric design are cross-sectional elements, site distance considerations, horizontal alignment details, vertical alignment details and intersection elements. So the first one, highway cross-sectional elements. So under highway cross-sectional elements, the consideration for the width of pavement, formation and land, the pavement surface characteristics, cross slope of the pavement, etc. are included. And in site distance consideration, the calculation of stopping site distance, overtaking site distance, intermediate site distance and headlight site distance are included. And in horizontal alignment details, the design of super elevation, transition curve, extra widening on horizontal curve, etc. are included. And in vertical alignment details, gradients, design of valley curve, design of summit curve, etc. are included. And in intersection elements, mainly the design criteria for grade separated intersection, at grade intersection, and also the side distance requirements at intersection, etc. are included. The next is factors affecting geometric design of highways. Okay. ഹൈവേയുടെ ജോമെട്രിക് ഡിസൈനിൽ വരുന്ന 5 എലമെൻറ്റ്സ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന 5 എലമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ദെൻ അത് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് റോഡിൻ്റെ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹൈവേസ് ആർ ഡിസൈൻ സ്പീഡ്, ടോപ്പോഗ്രഫി, traffic factors, design hourly volume and capacity, environmental and other factors. So the first one, design speed, and the design speed is the most important factor controlling the geometric design elements of highway. അപ്പോൾ ഹൈവേയുടെ ജോമെട്രിക് ഡിസൈൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏതൊരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ, ട്രാൻസിഷൻ കർവ്, എക്സ്ട്രാ വൈഡനിങ്, ദെൻ വെർട്ടിക്കൽ കർവിൻ്റെ ഡിസൈൻ, ഏതൊരു കേസാണെങ്കിലും ഡിസൈൻ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടറാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ മെയിൻലി ദിസ് ഡിസൈൻ സ്പീഡ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് ടോപ്പോഗ്രഫി. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് റോഡാണ്, ദെൻ ആ കൺട്രിയുടെ ടോപ്പോഗ്രഫി എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്പീഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if the class of road is a national highway or state highway and the topography is plain terrain, then the design speed is 100 km/h. And same, the class of road is national highway or state highway and the topography is rolling terrain, then the design speed is 80 km/h. അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് റോഡാണ്, ഏത് ടോപ്പോഗ്രഫിയാണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ സ്പീഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ടോപ്പോഗ്രഫി. ടോപ്പോഗ്രഫി ഓർ ടെറൈൻ also influence the geometric design of highways significantly. സോ ടെറൈൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആ കൺട്രിയുടെ ജനറൽ സ്ലോപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് ദ ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 10% or in between 0 to 10%, then the terrain is classified as plain terrain. Then the cross slope is 10 to 25%, then it is rolling terrain. Then if the cross slope is 25 to 60%, then the terrain is mountainous terrain. Then if the cross slope is greater than 60%, then the terrain is steep terrain. Then the third factor is traffic factors. So ട്രാഫിക് ഫാക്ടേഴ്സിൽ മെയിനായിട്ട് വെഹിക്കുലർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെഹിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ്, ലെങ്ത്, വിഡ്ത്ത്, ഹൈറ്റ്, എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡൈനാമിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി, പവർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾ, ദെൻ സ്പീഡ്, വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ്, ദെൻ ആക്സിലറേഷൻ, എക്സെട്ര ആർ കൺസിഡേർഡ്. ദെൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാഫിക്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെഡസ്ട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ്. സോ പെഡസ്ട്രിയൻസിൻ്റെയും ഡ്രൈവേഴ്സിൻ്റെയും ബിഹേവിയർ include the physical, mental and psychological characteristics are considered. Okay, then in a design hourly volume, next factor is design hourly volume and capacity. So in a roadway, the traffic volume or the traffic flow keeps fluctuating with respect to the time, from a low value during off-peak hours to a highest value during the peak hours. അപ്പോൾ ഒരു ഡേയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു റോഡ് വേയിൽ
മോർണിംഗ് ഏർലി മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലോ പീക്ക് ഓഫ് പീക്ക് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും, അതായത് ട്രാഫിക് വോളിയം വെരി ലെസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ കുറച്ചൊരു 8 o'clock കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 AM വരെയൊക്കെ എന്താണ് ഓഫീസ് അവേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ടൈം കാരണം എന്താണ് ട്രാഫിക് വോളിയം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് പീക്ക് അവേഴ്സിലേക്ക് വരും. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു നൂൺ ടൈം വരുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും എന്താണ് ട്രാഫിക് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ദെൻ അഗെയിൻ ഈവനിങ് ടൈം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് അതിൻ്റെ പീക്കിലേക്ക് വരും. സോ ഇങ്ങനെ ഓഫ് പീക്ക് അവേഴ്സും പീക്ക് അവേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് ട്രാഫിക് വോളിയത്തിൽ. സോ നമ്മളൊരു പീക്ക് അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺഎക്കണോമിക്കൽ. ഓക്കെ, ദെൻ സെയിം തന്നെ ഓഫ് പീക്ക് അവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും സിസ്റ്റം എന്തായിരിക്കും, അൺഎക്കണോമിക്കൽ ആയിരിക്കും. സോ എപ്പോഴും ഒരു റീസണബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ട്രാഫിക് വോളിയം ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡിസൈൻ അവർലി വോളിയം. ദെൻ അതിന് പറയുന്നതാണ് 30th highest hourly volume. ഇനി 30th highest hourly volume എന്താണെന്നുള്ളത് ട്രാഫിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് എസ്തെറ്റിക്സ്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, എയർ പൊല്യൂഷൻ, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ and other local conditions, that is the temperature, rainfall intensity, etc., also considered in the design on road geometries. So these are the design controls and criteria for geometry design of highways. Then next we will see the highway cross section elements. So the elements are permanent surface characteristics, cross slope or camber, width of pavement or carriageway, curves, road margins, width of roadway or formation, right of way. So the first one is permanent surface characteristics. ഈ permanent surface characteristicsൽ തന്നെ വരുന്ന elements ആണ് permanent friction, permanent unevenness, light reflecting characteristics and drainage. So the first one is permanent friction. Permanent friction means the friction between the vehicle tire and permanent surface. And this permanent friction is one of the factor which determines the operating speed and distance requirements in stopping and accelerating the vehicles. Okay, അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡും അതുപോലെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ടയറും തമ്മിലുള്ള ഫ്രിക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഈ ഫ്രിക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷനും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷനുമാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവിൻ്റെ ഡിസൈനിലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസിലുമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലാറ്ററൽ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കൗണ്ടറാക്ട് ദ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് വൈൽ വെഹിക്കിൾ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവ്. എന്നാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേഷൻസിലാണ്. ഇനി അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻസിൽ അവിടെ വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് സ്കിഡിങ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് സ്കിഡിങ് ആൻഡ് എന്താണ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്നും കൂടെ നോക്കാം. സോ സ്കിഡിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദ പാത്ത് ട്രാവൽഡ് അലോങ് ദ റോഡ് സർഫസ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദ സർക്കംഫറൻഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വീൽസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളിപ്പോൾ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീൽസ് ഫുള്ളി അതല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ലോക്ക്ഡ് ആവും. അത് ലോക്ക്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദെൻ ദർ ഇസ് നോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വീൽസ്. അപ്പോൾ വീൽസിന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, ബട്ട് വെഹിക്കിൾ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകും. സോ അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിഡിങ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നതാണ് സ്കിഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് നോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് വീൽസ് ബട്ട് ദർ ഈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സ്കിഡിങ്. ഇനി സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് വീൽസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ longitudinal movement. അതിനാണ് സ്ലിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സ്ലിപ്പ് occurs when the wheels revolves more than the corresponding longitudinal movement along the road. അപ്പോൾ due to lack of adequate friction, skidding and slipping of vehicles occurs. ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് മെയിനായിട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന്, ദാറ്റ് ഈസ് PSC പോലുള്ള എക്സാംസിന് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സജസ്റ്റഡ് ബൈ IRC. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത് ലാറ്ററൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ചോദിക്കും. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാറ്ററൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കർവിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ അത് മെയിൻലി സൂപ്പർ എലിവേഷൻ്റെ ഡിസൈനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ലാറ്ററൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് 0.15 ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് stopping sight distance and the value varies from 0.35 to 0.4. Then next is the factors that affect the friction. So the factors are type of permit like bituminous, concrete or gravel. Then next is condition of the permit, if it is a dry or wet, then hot or cold, etc. Then condition of the tire, new or old, and speed and load of the vehicle, and also the tire pressure of the vehicle, etc. Then the second characteristic is permanent unevenness. Permanent unevenness means the undulations. റോഡിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ കാണുന്ന അൺഡുലേഷൻസിന് പറയുന്നതാണ് പെർമനൻറ്റ് അൺഈവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് പെർമനൻറ്റ് അൺഈവൻസ് മെയിൻലി അഫക്റ്റ് ദ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ്, സ്പീഡ്, റൈഡിംഗ് കംഫോർട്ട്, സേഫ്റ്റി, ഫ്യൂവൽ കൺസപ്ഷൻ ആൻഡ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓഫ് ടയേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ പെർമനൻറ്റ് അൺഈവൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ബംപ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ. അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് അൺഈവൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് ബംപ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ. ആൻഡ് ദിസ് പെർമനൻറ്റ് അൺഈവൻസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സ്. അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പെർമനൻറ്റ് അൺഈവൻസിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ടേംസിലാണ്. സോ ദിസ് അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ദ അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ അൺഡുലേഷൻസ് ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് റെക്കോർഡഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പെർ കിലോമീറ്റർ റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന അൺഡുലേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ, അതാണ് അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് അൺഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 10, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 20, ദെൻ 30. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പെർ 1 കിലോമീറ്റർ റോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ അൺഡുലേഷൻ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് ദെൻ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്ററിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അൺഈവൻസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യുമുലേറ്റീവ് മെഷർ ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ അൺഡുലേഷൻസ് ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് റെക്കോർഡഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ കിലോമീറ്റർ. And if the value of unevenness index is less than 150 cm per kilometer, then the road is good for fast moving vehicles. That is the criteria. Then if the value is 250 cm per kilometer, the road is satisfactory up to a speed of 100 km per hour. And if it is more than 350 cm per kilometer, the road is very uncomfortable even at a speed of 50 km per hour. That is the criteria. Then the third one is light reflecting characteristics. Light reflecting characteristics എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നൈറ്റ് വിസിബിലിറ്റിയുടെ കേസിലാണ് വരുന്നത്. സോ ദ പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി വിസിബിൾ ഡ്യൂറിങ് നൈറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ. ദെൻ ദ ഡ്രെയിനേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് എപ്പോഴും എന്താണ്, ഫ്രീ ഫ്രം വാട്ടർ ആയിരിക്കണം. സോ ദ പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇംപെർമബിൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സീപ്പേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ പെർമനൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ സർഫസ് ലെയറിലും വാട്ടർ തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ അത് താഴെ ബോട്ടം ലെയേഴ്സിലേക്കും ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പാടില്ല. സോ ദ പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് ഷുഡ് ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇംപെർമബിൾ ടു പ്രിവെൻറ്റ് സീപ്പേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ദ പെർമനൻറ്റ് ലെയേഴ്സ്. സോ ഇത്രയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് പെർമനൻറ്റ് സർഫസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നത്. The next one is cross slope or camber. So this cross slope or camber is the slope provided in the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface. അപ്പോൾ ഒരു റോഡ് സർഫസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ലോപ്പിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ക്യാമ്പർ. അതിൻ്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടർ അതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ക്യാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ അതിൻ്റെ ബോട്ടം ലെയേഴ്സിലേക്ക് ഡ്രെയിൻ വാട്ടർ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് തടയാനായിട്ടുമാണ് മെയിനായിട്ട് ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ക്യാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ക്രോസ് സ്ലോപ്പ് ഓർ ക്യാമ്പർ
is provided to raise middle of the road surface in the transverse direction to drain off the rainwater from the road surface. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷൻ പറയുന്നതാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ റൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ പറയുന്നതാണ് ക്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിങ് ക്യാമ്പർ ആർ surface protection especially for gravel and bituminous roads. Then next one is subgrade protection by proper drainage, and the last one quick drying of pavement, which in turn also increases the safety. The next is type of camber. So the camber are provided in parabolic or elliptic shape, straight line shape, and combination of parabolic and straight and parabolic shape. Okay, so the first one is parabolic shape. So this type of parabolic shape cambers are mainly പ്രിഫേർഡ് ഫോർ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസ്. അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് വെഹിക്കിൾസ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് റോഡിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ഫ്ലാറ്റ് ആ സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് വെഹിക്കിൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏതായിരിക്കും? പരാബോളിക് ക്യാമ്പർ ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ക്യാമ്പർ. ദെൻ ഓൾസോ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് പരാബോളിക് ക്യാമ്പർ ആർ പ്രൊവൈഡഡ്. ദിസ് ഷേപ്പ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ്. ഇനി ക്യാമ്പറിൻ്റെ പോർഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരുന്നതാണ് വാട്ട് ആർ ദ IRC വാല്യൂസ്. IRC റെക്കമെൻഡഡ് വാല്യൂസ് ഫോർ ക്യാമ്പർ. സോ ക്യാമ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ടൈപ്പ് സർഫസ് ആണ്, അതുപോലെ അവിടുത്തെ റെയിൻഫോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ്. അതാണ് രണ്ട് ഡിസൈൻ considerations എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ദ സർഫസ് ടൈപ്പ് ഈസ് കോൺക്രീറ്റ് ഓർ ബിറ്റുമിനസ് ടൈപ്പ്, ദെൻ ഫോർ ഹെവി റെയിൻ ഏരിയ the value is 2% and light rain it is 1.7%, and for gravel or waterbound macadam heavy rain area it is 3%, light rain it is 2.5%, and for earthen roads heavy rain area the camber value of the camber is 4% and light rain area it is 3%. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓരോ സർഫസ് ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് ഏത് ക്യാമ്പർ ഏത് വാല്യൂ ആണ് IRC റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ബോക്സ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെപ്പോഴും എക്സാംസിന് മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് പെർമനന്റ് ഓർ ക്യാരേജ് വേ. The permit or carriageway width depends on the width of traffic lane and number of lanes. അപ്പോൾ ട്രാഫിക് ലൈനിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അതുപോലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെയിൻസ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് വിഡ്ത്ത് ഓർ ക്യാരേജ് വേ വിഡ്ത്ത് പറയുന്നത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രാഫിക് ലൈൻ? ട്രാഫിക് ലൈൻ ഇസ് എ ക്യാരേജ് വേ ഇൻറ്റൻഡഡ് ഫോർ വൺ ലൈൻ ഓഫ് ട്രാഫിക് മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ട്രാഫിക് മൂവ്മെൻറ്റിന് പറയുന്നതാണ് ട്രാഫിക് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഒരു ട്രാഫിക് ലൈനിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് അതുപോലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെയിൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് പെർമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ക്യാരേജ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇനി സം ഹൈവേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ട്രാഫിക് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. So traffic separators or medians are provided between two sets of lines intended to divide the traffic moving in opposite direction. So ആ കേസിൽ വരും in such type of highways the road width depends on the permanent width and the width of traffic separators. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ട്രാഫിക് സെപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ വിഡ്ത്തും കൂടെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ കേസ്. രണ്ട് ട്രാഫിക് ലൈൻസിന് തമ്മിൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫ്ലോയിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാഫിക് മീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് സെപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാഫിക് ലൈനിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഓരോ ക്യാരേജ് വേയിലെയും ട്രാഫിക് ലൈനിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് പ്ലസ് ഈ ട്രാഫിക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഈ ട്രാഫിക് സെപ്പറേറ്ററിൻ്റെ വിഡ്ത്തും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് IRC സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ക്യാരേജ് വേ വിഡ്ത്ത്. സോ സിംഗിൾ ലൈൻ റോഡാണെങ്കിൽ ദ IRC സജസ്റ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് 3.75 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ 3.75 മീറ്റർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെഹിക്കിളിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് IRC സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2.5 മീറ്റർ ആണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ സൈഡ് ക്ലിയറൻസ് 0.625 മീറ്റർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. സോ 0.625 പ്ലസ് 2.5 പ്ലസ് 0.625 അതാണ് ടോട്ടൽ 3.75 സിംഗിൾ ലൈൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത്. ഇനി 2 ലൈൻ വിത്തൗട്ട് റേസ്ഡ് കർബ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 7 മീറ്റർ. ദെൻ 2 ലൈൻ റേസ്ഡ് കർബ് ആണെങ്കിൽ 7.5 മീറ്റർ. ദെൻ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ക്യാരേജ് വേ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് 5.5 മീറ്റർ. മൾട്ടി ലൈൻ ആണെങ്കിൽ പെർ ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് 3.5 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത്.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കർബ്. കർബ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ പെർമെറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷോൾഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്യാരേജ് വേയും അതുപോലെ ഷോൾഡറും തമ്മിലുള്ള ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പറയുന്നതാണ് കർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാരേജ് വേയും ഷോൾഡറും തമ്മിലുള്ള ഈ ബൗണ്ടറിക്ക് പറയുന്നതാണ് കർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ കർബ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരേജ് വേ ആൻഡ് ഷോൾഡർ. And the different types of curves are low or mountable type curve, semi-barrier type curve, barrier type curves, and submerged curve. So these low or mountable type curves allow the driver to enter the shoulder area with a little difficulty. And the height of low or mountable type curves are 10 cm above the permanent edge, with a slope which allows the vehicle to climb easily. സോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ലോവർ മൗണ്ടബിൾ ടൈപ്പ്. അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻറ്റ് സർഫസിൽ നിന്ന് 10 cm ഹൈറ്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഡ്രൈവേഴ്സിന് ഒരു ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൽറ്റി, ഒരു ചെറിയൊരു ഇതോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ചെറിയൊരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെഹിക്കിൾസ് കയറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സെമി ബാരിയർ ടൈപ്പ്. സെമി ബാരിയർ ടൈപ്പിൽ ഹൈറ്റ് ഈസ് 15 cm എബോവ് ദ പെർമനൻറ്റ് എഡ്ജ്. ദെൻ this semi-barrier type curves prevents encroachment of parking vehicles, but in case of acute emergency, it is possible to drive over this curve with some difficulty. So this one is semi-barrier type. 15 cm ഹൈറ്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then next one is barrier type curve. So in barrier type curve, designed to discourage vehicles from leaving the permit. അപ്പോൾ മെയിൻലി ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയാസിലാണ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കർവ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വെഹിക്കിൾസ് പെർമിറ്റിലൂടെ തന്നെ ട്രാഫിക് പെർമിറ്റിലൂടെ തന്നെ സൈഡിൽ ഷോർട്ടറിലേക്ക് കയറാതെ ആ ക്യാരേജ് വേയിലൂടെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കർവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവിടെ പാർക്കിംഗ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ദെൻ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കർവ്സ് ആർ 20 cm എബോവ് ദ പെർമനൻറ്റ് എഡ്ജ് വിത്ത് എ സ്റ്റീപ്പ് ബാറ്റർ. സോ ദിസ് വൺ ഈസ് ബാരിയർ ടൈപ്പ് കർവ്. Then last one is submerged curve. Submerged curve provide lateral confinement and stability to the permanent. അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് സബ്മർജ്ഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കർവ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ക്യാരേജ് വേ ആൻഡ് ഷോൾഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കർവ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് റോഡ് മാർജിൻ. So the various elements included in the road margins are shoulders, parking lanes, laybys, bus bays, service roads or frontage roads, cycle track, footpath, guardrails, embankment slope, etc. അപ്പോൾ റോഡ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് രണ്ട് സൈഡിലും റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇതിനാണ് റോഡ് മാർജിൻസിനാണ് റോഡ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഷോൾഡറായിട്ട് നമുക്ക് ഈ റോഡ് മാർജിൻസ് ഷോൾഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, ഫുട്പാത്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, സൈക്കിൾ ട്രാക്കായിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും റോഡ് മാർജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷോൾഡർ. ഷോൾഡർ സെർവ് ആസ് ആൻ എമർജൻസി ലൈൻ ഫോർ എ വെഹിക്കിൾ കമ്പൾഡ് ടു ബി ടേക്കൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പെർമനൻറ്റ് റോഡ് വേ. അപ്പോൾ റോഡ് വേയിൽ നിന്ന് കമ്പൽസറി മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ കമ്പൽസറി മാറ്റണമെങ്കിൽ അത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഷോൾഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് ലൈൻസ് ആയിട്ടും ഇൻ കേസ് വെഹിക്കിൾസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കേസിൽ സർവീസ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ IRC സജസ്റ്റഡ് വാല്യൂ ഫോർ മിനിമം വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഷോൾഡർ ഈസ് 2.5 meter. ദെൻ പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റോഡ് മാർജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ ദ മിനിമം വിഡ്ത്ത് ഈസ് 3 meter. ഇനി ലേബൈസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് നിയർ പബ്ലിക് കൺവീനിയൻസ് വിത്ത് ഗൈഡ് മാപ്സ് ടു എനേബിൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ക്ലിയർ ഓഫ് ദ ക്യാരേജ് വേ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവറിന് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ക്യാരേജ് വേയിൽ നിന്ന് മാറ്റി സൈഡിലേക്ക് വെഹിക്കിൾസ് കുറച്ച് നേരം പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനാണ് ലേബൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലേബൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 meter വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം, 30 meter ലെങ്ത് ആയിരിക്കും, വിത്ത് 15 meter എൻഡ് ടേപ്പേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. അതാണ് ലേബൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബസ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകളെ കയറ്റാനും ഇറക്കാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാരേജ് വേയിൽ നിന്ന് മാറി കർബിനോട് ചേർന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഏരിയയ്ക്കാണ് ബസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബസ് ബേസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ റിസസിങ് ദ കർവ് ടു അവോയ്ഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വിത്ത് മൂവിങ് ട്രാഫിക്.
അപ്പോൾ പുറകിൽ വരുന്ന വെഹിക്കിൾസിന് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ ബസ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി, കർവിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പേസിനാണ് ബസ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നിന്ന് 75 മീറ്റർ എവേ ആയിട്ടായിരിക്കണം ബസ് ബേസ് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി സർവീസ് റോഡ്സ് ഓർ ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈവേസിൽ നിന്ന് അബറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് അസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റോഡ്സിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ്സ് ഓർ സർവീസ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ടു ഗീവ് അസസ് ടു ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അലോങ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈവേ വിത്ത് കൺട്രോൾ അസസ് ടു എക്സ്പ്രസ് വേ ഓർ ഫ്രീ വേ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക്. സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കിൾ ട്രാഫിക് കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസിൽ, അർബൻ റോഡ്സിൽ അതിന് വേണ്ടി സൈക്കിൾ ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, റോഡ് മാർജിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ മിനിമം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഫുട്പാത്ത് ഓർ സൈഡ് വാക്സ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ പെഡസ്ട്രിയൻ സേഫ്റ്റി. പെഡസ്ട്രിയൻ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഫുട്പാത്ത്. ദ മിനിമം വിഡ്ത്ത് ഈസ് 1.5 മീറ്റർ. ഇനി ഗാർഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡ് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എംബാക്ക്മെൻറ്റിലേക്കാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസ് ആ റോഡിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് റോഡിൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗാർഡ് റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാർഡ് റെയിൽസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഷോൾഡർ വെൻ ദ റോഡ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ എ ഫിൽ so that the vehicle are prevented from running off the embankment, especially when the height of the fill exceeds 3 meter. That is guard rails. Then embankment slopes എന്ന് പറയുമ്പോൾ this embankment slope is provided for the purpose of safe traffic movement and also for the aesthetic reasons. അതിനുവേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് embankment slopes എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോൾഡേഴ്സാണ് റോഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എമർജൻസി ലൈൻ അതല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റോഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഷോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ്, വെഹിക്കിൾസ് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പാർക്കിംഗ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് വൺ ഈസ് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക്. ദെൻ ലേബൈസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് വെഹിക്കിൾസ് റോഡിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഡ്രൈവേഴ്സിന് കുറച്ചൊരു റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ക്യാരേജ് വേയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്പേസിനാണ് ലേബൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മിനിമം 3 മീറ്റർ വിഡ്ത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 മീറ്റർ ലെങ്ത്തും. ദെൻ അത് എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 15 മീറ്ററിൽ ടേപ്പർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദിസ് വൺ ഈസ് ബസ് ബേസ്. ക്യാരേജ് വേയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബസ് ബേസ്. ദെൻ ദിസ് വൺ ഈസ് സർവീസ് റോഡ്സ്. ദിസ് വൺ ഈസ് സർവീസ് റോഡ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൈവേക്ക് പാരലായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അബറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സർവീസ് റോഡ്സ് ഓർ ഫ്രണ്ടേജ് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് സൈക്കിൾ ട്രാക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഫുട്പാത്ത് ഓർ സൈഡ് വാക്സ്, ഗാർഡ് റെയിൽസ്, embankment slopes. The next element is width of roadway or formation. Width of formation or roadway is the sum of width of pavement or carriageway including separators if any and the shoulders. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ടോട്ടൽ, അതായത് പെർമനൻറ്റ് വിഡ്ത്ത്, ക്യാരേജ് വേ വിഡ്ത്ത് പ്ലസ് ട്രാഫിക് സെപ്പറേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ട്രാഫിക് സെപ്പറേറ്റഡ് വിഡ്ത്ത് പ്ലസ് ഷോൾഡർ വിഡ്ത്ത്, മൂന്നും കൂടെ കൂടിയതാണ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓർ റോഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ IRC suggested value for width of roadway of various classes of roads. അതാണ് ഈ ടേബിളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ NH or SH ആണെങ്കിൽ റോഡ്വേ വിഡ്ത്ത് 12 മീറ്റർ ഫോർ പ്ലെയിൻ ഓർ റോളിംഗ് ടെറൈൻ, 6.25 to 8.8 മീറ്റർ ഫോർ മൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ. ദെൻ മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 9 മീറ്റർ ഫോർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ടെറൈൻ, 4.75 മീറ്റർ ഫോർ മൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ. Then other district roads ആണെങ്കിൽ it is 7.5 to 9 meter for plain and rolling terrain and 4.75 meter for mountainous and steep terrain. Then village roads ആണെങ്കിൽ 7.5 meter for plain and rolling terrain, mountainous or steep terrain കേസിലാണെങ്കിൽ 4 meter. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ദെൻ മെയിനായിട്ട് നാഷണൽ ഹൈവേ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയുടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എക്സാംസിനൊക്കെ കൂടുതലും ചോദിക്കുക. ദെൻ ഇനി സിംഗിൾ ലൈൻ ബ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദ മിനിമം റോഡ് വേ വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി 4.25 meter. The next one is right of way or land. Right of way means it is the total land acquired for the construction of road along its alignment. അതിനാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡിന് പറയുന്നതാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഓർ ലാൻഡ് വിഡ്ത്ത്.
സോ ഇത് റൂറൽ റോഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ NH or SH ആണെങ്കിൽ 45 മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഫോർ പ്ലെയിൻ ഓർ റോളിംഗ് ടെറൈൻ, 24 മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ മൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ. ഇനി മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ 25 മീറ്റർ ഫോർ പ്ലെയിൻ ഓർ റോളിംഗ് ടെറൈൻ, 18 മീറ്റേഴ്സ് ഫോർ മൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ. ഇനി അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ 15 മീറ്റർ ഫോർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ടെറൈൻ ആൻഡ് 15 മീറ്റർ ഫോർ മൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ ഓൾസോ. ദെൻ വില്ലേജ് റോഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ 12 മീറ്റർ ഫോർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ടെറൈൻ, ദെൻ 9 മീറ്റർ ഫോർ മൗണ്ടനൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റീപ്പ് ടെറൈൻ. ഇനി ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയാസിൽ, അതായത് ബിൽഡിങ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ ടു ദ റോഡ് വരുന്ന കേസസിൽ, ബിൽട്ടപ്പ് ഏരിയാസിലാണെങ്കിൽ ഫോർ നാഷണൽ ഹൈവേ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേ ദ റോഡ്വേ ദ റൈറ്റ് ഓഫ് വേ വിത്ത് ഇസ് roadway with its 30 meter for plain and rolling terrain, 20 meter for mountainous and steep terrain. For major district roads, it is 20 meter for plain and rolling terrain, 15 meter for mountainous and steep terrain. Other district roads, 15 meter for plain and rolling terrain, 12 meter for mountainous and steep terrain. And village roads, it is 10 meter for plain and rolling terrain and 9 meter for mountainous and steep terrain. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈവേ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ എലമെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. താങ്ക് യു.